So let us directly move on to the first question. First question pathina, which of the following are features of mass communication? So in the question it is regarding the mass communication. So mass communication உடைய characteristics எல்லாம் நம்ம பார்த்திருந்தோம். So mass communication உடைய features கொடுத்திருக்காங்க. இதுல combination of options நம்ம select பண்ணணும். So the options are face to face, private, public, rapid, from professional source. So இப்ப பாத்தீங்கன்னா we all know இது mass communication நிச்சயமா face to face கிடையாது. So இந்த option ruled out. And இது private கிடையாது. ஏன்னா அது பேரே பாத்தீங்கன்னா mass communication. So it is not private. Individual messages, customized messages இது கிடையாது. It is appealing to a mass people. So இது private is not the answer. Obviously mass communication appealing to the public. So ஒரு heterogeneous group appeal பண்றது mass communication. Rapid, அதாவது transmission, speed of transmission of messages very fast. அதனால rapid ஒரு large group of people reach பண்ண முடியும். So rapid is the answer. And it is obviously from a professional source. So media outlets are government agencies, corporations, அவங்க எல்லாருமே ஒரு professional source. So இதெல்லாம் தான். So answer பாத்தீங்கன்னா இந்த questionக்கு C, D and E இதெல்லாம் தான் answer. So A and B are not the answer. So இது போக we will see some of the features of mass communication. இதுல கொடுத்திருக்கோம். So mass communication represents the creation and sending of a homogeneous message. So ஒரு question படிக்கும்போது question repeat ஆகாது, concepts repeat ஆகும். So mass communication உடைய featuresல இருந்து question வருதுன்னா once mass communicationல வேற என்னென்ன elements எல்லாம் இருக்குது, வேற என்னென்ன components எல்லாம் இருக்குன்னு இது go through பண்ணுங்க. So இதுல it is sending a homogeneous message. அதாவது ஒரே message தான் கொடுக்க போறோம். Personalized message mass communicationல இருக்காது. So sending a homogeneous message to a large heterogeneous audience. So audience diverse groupல இருப்பாங்க, எல்லாருமே ஒரே மாதிரி பேக்ரவுண்ட்ல இருக்க மாட்டாங்க. So audience ஓட nature heterogeneous, but message ஓட nature homogeneous. Same message but to different kind of audience. So இது main features of mass communication. So and then பாத்தீங்கன்னா unidirectional flow. Unidirectional flow னா media outlets, mass media outlets ல இருந்து we are sending the message to a wider group of people. இந்த எல்லா group of people கிட்ட இருந்து இங்க feedback போகும் அப்படின்னா very 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 less. So and also the feedback is not the speed of the feedback is not so fast. So அதனால we call this as a delayed feedback. So millions and millions of people approach பண்ற communication, approach பண்ற message பாத்தீங்கன்னா only very few, அதுவும் necessity கிடையாது. So only few are going to send the feed. That too in the time ரொம்ப delayed feedback தான் இருக்கும். So it is unidirectional. One side flow of communication தான் mass communication, delayed feedback. And it is impersonal. அதாவது ஒரே மெசேஜை கொடுக்கிறோம், ஒவ்வொரு பர்சனுக்கு customized messages கிடையாதுனால impersonal, anonymous relation with the audience. So யார் அவங்களுடைய audienceங்கிறத source ஆலேயுமே ரொம்ப இன் டீடைலா போய் அவங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது. அதுதான் anonymous relation. They don't know who they are. அதுதான் anonymous. There is no deep relationship between the sender and the receiver. So anonymous relation is one of the characteristics of mass communication. So இந்த questionக்கான answer பாத்தீங்கன்னா C, D, E. Which of the following are features of mass communication? It is public, rapid and from professional source. So now let us move on to the second question. Consider the following passage and pick the correct option in the light of language functions. So இந்த question எதை பொறுத்துன்னா language functionsல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. Probably intended to be served. So ஒரு statement கொடுத்து அந்த statementல யூஸ் பண்ணிருக்கிற language பத்தி அவங்க கேட்டிருக்காங்க. அந்த language என்ன function perform பண்ணுதுங்கிறத பத்தி கேட்டிருக்காங்க. So here the statement is a civil war is like the heat of a fever, but a foreign war is like the heat of exercise and serve to keep the body in health. So இங்க ரெண்டு வார கம்பேர் பண்றாங்க. ஒண்ணு சிவில் வார். சிவில் வார்ங்கிறது இன்டர்னல் கான்ஃபிளிக்ட். அதாவது இப்ப ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ள இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள்குள்ள வர கான்ஃபிளிக்ட் சிவில் வார். சோ வித்தின் அ நேஷன் நடக்கிறது சிவில் வார். இது ஒரு இன்டர்னல் கான்ஃபிளிக்ட். வேற ஃபாரின் வார்ங்கிறது பிட்வீன் நேஷன்ஸ்.
சோ ஒரு கண்ட்ரிக்கும் கண்ட்ரி ஏக்கும் கண்ட்ரி பிக்கும் நடக்கிறது வந்து ஃபாரின் வார். நீங்க என்ன சொல்றாங்க, சிவில் வார் இஸ் லைக் ஹீட் ஆஃப் ஃபீவர். அப்ப இது வந்து சம்திங் தட் இஸ் டிஸ்கம்ஃபர்ட், சம்திங் தட் இஸ் காசிங் டிஸ்கம்ஃபர்ட். சோ இது வந்து ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்டபுளான ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளான ஒரு திங். சோ ஹீட் ஆஃப் ஃபீவர் சொல்லும்போது சிவில் வார் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள். சிவில் வார் இன்டர்னல் கான்ஃபிளிக்ட் வந்து இது வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரக்டிவ் அப்படிங்கறத மீன் பண்றாங்க. பிகாஸ் இட் இஸ் லைக் ஹீட் ஆஃப் அ ஃபீவர். சோ இது வந்து டிஸ்ட்ரக்டிவ். இதுதான் உண்மையான மீனிங், அந்த லாங்குவேஜ்க்குள்ள இருக்கிற உண்மையான மீனிங். பட் a foreign word is like a heat of exercise. So exercise பண்ணும்போதும் we are moving towards some sort of uncomfortable zone. அது comfort zone கிடையாது. Exercise பண்ணும்போது that is an uncomfortable zone. But still அது வந்து it produces some good result. ஏன்னா இது வந்து like a heat of exercise. இது வந்து it strengthens the nation அப்படிங்கிறது தான் இதோட மீனிங். சோ இதுல பேசிக்கா என்ன சொல்றாங்கன்னா, சிவில் வார் டிஸ்ட்ரக்டிவா இருக்கனால இத we have to avoid. And foreign war வந்து it promotes the it means it strengthens the nation. So it is not as bad as civil war. இதுதான் இந்த சென்டென்ஸோட உண்மையான மீனிங். இப்ப இதுல உள்ள ஃபங்க்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டைரக்டிவ் அப்படின்னா சம் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். சோ இதை பார்த்தாலே தெரியுது, டைரக்டிவ்னா சம் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். அப்ப அவங்க என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாங்க, அவாய்ட் சிவில் வார், do not avoid foreign wars. In foreign war, as per the sentence, foreign war வந்து it serves to keep the body in health. It maintains the healthy condition of the body. அதனால this is right. Avoid civil war. ஏன்னா civil war is like the heat of a fever, which means it is somewhat destructive. So இந்த directive function வந்து right. Avoid civil war and do not avoid foreign wars because it strengthens the nation. செகண்ட், இன்ஃபர்மேட்டிவ்னா ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குது. சோ இதுல என்ன இன்ஃபர்மேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் பாத்தீங்கன்னா, சிவில் வார் வீக்கன்ஸ் அ நேஷன். அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து ஹீட் ஆஃப் அ ஃபீவரோட கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. அதனால இதோட இம்ப்ளைடு மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சிவில் வார் வீக்கன்ஸ் அ நேஷன், பட் ஃபாரின் வார் ஸ்ட்ரென்தன்ஸ் அ நேஷன். இது ரெண்டுமே எக்ஸ்பிளிசிட்டா நமக்கு தெரியுது. சோ இன்ஃபர்மேட்டிவ் ஃபங்க்ஷனும் ரைட். அண்ட் எக்ஸ்பிரசிவ்னா சம் கைண்ட் ஆஃப் எமோஷன்ஸை வந்து அது வந்து எவோக் பண்ணணும். அதுதான் எக்ஸ்பிரசிவ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அ லாங்குவேஜ். சோ இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, டு எவோக் சிம்பத்தி டுவர்ட்ஸ் சிவில் வார் அண்ட் டிஸ்அப்ரூவல் ஆஃப் ஃபாரின் வார். பட் சென்டென்ஸ் வந்து அப்படி கிடையாது. சோ அவங்க வந்து சிவில் வார்க்கு அகெயின்ஸ்டாவும் ஃபாரின் வார் அப்ரூவ் பண்ணியிருந்தா சென்டென்ஸ் இருக்கு. பட் இந்த ஆப்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா, டு எவோக் சிம்பத்தி டுவர்ட்ஸ் சிவில் வார் அண்ட் டிஸ்அப்ரூவல் ஆஃப் ஃபாரின் வார் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்ல கொடுத்திருக்காங்க. சோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ நாட் த ரைட் ஆன்சர். அப்ப இந்த லாங்குவேஜ் ஃபங்க்ஷன் இந்த பர்டிகுலர் சென்டென்ஸ்ல என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு, டைரக்டிவ் அண்ட் இன்ஃபர்மேட்டிவ். சோ இதுக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா A and B. இதுதான் ஆன்சர். அண்ட் இது வந்து நம்ம லாங்குவேஜ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேற இதுல நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்திருந்தோம் கிளாஸ்ல, லைக் எமோட்டிவ், ஃபட்டிக் அந்த மாதிரிலாம் பார்த்திருந்தோம். யூ கேன் கோ த்ரூ த 5 functions of language. இன்ஃபர்மேஷனல்னா அந்த லாங்குவேஜ், அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து இட் இஸ் கன்வேயிங் சம் இன்ஃபர்மேஷன். எக்ஸ்பிரசிவ்னா எமோஷன்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது. டைரக்டிவ்னா சம் சார்ட் ஆஃப் கைட்லைன்ஸ் இல்ல ஒரு ஆர்டர்ஸ், கமாண்ட்ஸ் கொடுக்கறது டைரக்டிவ். ஏஸ்தட்டிக்னா ஃபிகரேட்டிவ் ஸ்பீச். இது நம்ம பார்த்திருந்தோம். லைக் ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சை யூஸ் பண்ணி ஒரு விஷயத்தையே ரொம்ப அழகா சொல்றது வந்து ஏஸ்தட்டிக். அண்ட் ஃபெட்டிக் அப்படின்னா இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ல மெயின்டைன் பண்றதுக்காக சொல்றது ஃபெட்டிக் காம்பனன்ட். சோ இது வந்து 5 functions of knowledge language, you just know it. So இதுக்கான ஆன்சர், செகண்ட் கொஸ்டின்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் 3 A and B. Now let's move on to the third question. When communication is top down in the form of directives, it is recognized as. So top down communication, இது வந்து டாப்ல இருந்து இட் இஸ் கமிங் டவுன். சோ இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் டாப் டவுன் கம்யூனிகேஷன் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டாங்க. கம்யூனிகேஷன்லயே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இது இருக்கு. அதுல இவங்க வந்து இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் டைரக்டிவ்ஸ், ஸோ சம் சார்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், சம் சார்ட் ஆஃப் கமாண்ட்ஸ், கைட்லைன்ஸ், இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து வெரி வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். ஸோ லேட்டரல் கம்யூனிகேஷன்னா என்னது, ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட், இவங்க ரெண்டு பேருமே சேம் ஹைரார்கிக்கல் லெவல்ல இருப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி ஹரிசாண்டலா கம்யூனிகேட் பண்றது தான் லேட்டரல் கம்யூனிகேஷன். லைக் மார்க்கெட்டிங் உடைய மேனேஜர் இஸ் கம்யூனிகேட்டிங் டு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் அப்படின்னு ரெண்டு பேருமே சேம் ஈக்குவல் கேடர் தான். அண்ட் தென் தே ஆர் ஈக்குவல் கேடர்ல இருக்கவங்க கம்யூனிகேட் பண்றது வந்து லேட்டரல் கம்யூனிகேஷன். சோ கொலேட்டரல் கம்யூனிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா சம் சார்ட் ஆஃப் மிக்சட் ஃபார்ம் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். இது வந்து மிக்சட் ஃபார்ம் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் கொலேட்டரல் கம்யூனிகேஷன். அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் கம்யூனிகேஷன்ல இட் இஸ் ஹேப்பனிங் அவுட் சைட் த ஆர்கனைசேஷன்.
So external communication is outside the sphere of the organization, external communication. So this is obviously official communication. So it is coming from top to the bottom. So superior கிட்ட இருந்து subordinate-க்கு வருது. That too in the form of directives. அப்ப இது நிச்சயமா internal-ஆ நடக்கிறது. And as it is in the form of directives, some sort of guidelines, orders, commands-ங்கிறதுனால இது definitely it is an official communication. So top bottom-ங்கிறனால lateral communication கிடையாது, collateral communication-ம் கிடையாது. And in the form of directives அப்படிங்கறனால இது ஒரு external communication-ம் கிடையாது. This is obviously official communication. So இதுக்கான ஆன்சர் official communication. So நம்ம types of communication பார்க்கும்போது downward communication. So top to bottom அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இன்னொரு மீனிங் it is downward communication. இதுக்கு என்னெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வரும்னு பாருங்க. Like orders, instructions, directions, circulars, commands, இது எல்லாமே top to down. Top down na superior to the subordinate, downward direction. இது upward direction. So bottom ல இருந்து upward போறது இது upward direction communication. இதுல இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே நம்ம ஃபார்மல் கீழே பார்த்துருக்கோம் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். ஸோ upward directionல ஓப்பன் டோர் பாலிசின்னு ஒண்ணு இருக்கும். இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயிஸ் கிட்ட they will give the freedom. superiors எம்ப்ளாயிஸ கால் பண்ணி ஒரு இன்ஃபார்மலான ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க. அவங்களோட கன்சர்ன்ஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுதான் ஓப்பன் டோர் பாலிசி. ஸோ இது ஃபார்மல் செட்டப்ல நடந்தாலுமே சுப்பீரியர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு இன்ஃபார்மல் என்விரான்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணி ஒரு ஓப்பன் டாக் மாதிரி போகும். ஸோ சப்போஸ் எக்ஸாம்ல ஓப்பன் டோர் பாலிசி ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிளா இன்ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிளா கேட்டாங்கன்னா யூ ஜஸ்ட் சூஸ் தி ஆப்ஷன் இன்ஃபார்மல். இது ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல நடக்கிறது தான். பட் ஸ்டில் அந்த இடத்துல ஒரு ஃபார்மல் செட்டப்ல கம்யூனிகேஷன் நடக்காது. இன்ஃபார்மல் கைண்ட் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணி நடக்கிறனால யூ ஜஸ்ட் சூஸ் தி ஆப்ஷன் இன்ஃபார்மல் இன் கேஸ் இஃப் த கொஸ்டின் கம்ஸ் ஃப்ரம் ஓப்பன் டோர் பாலிசி. அண்ட் கவுன்சிலிங் இட் கேன் பி ஃபார்மல் ஆர் இன்ஃபார்மல். அண்ட் ஓம்புட்ஸ் பர்சன் ஒரு இது இருக்கு. ஸோ இதுவும் எம்ப்ளாயிஸ் உடைய கம்ப்ளைண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுது. ஸோ இதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃபார்மல் அசிஸ்டன்ஸ் தான். So ombudsperson is also informal assistance. So you just remember it. Open door policy informal communication. Ombudsperson இது ஒரு informal assistance to employees. So you just remember these two kind of things. And now let us move on to the so in the third question answer official communication. When communication is top down in the form of directives, it is recognized as official communication. So fourth question. So இது statement type of question. Every type of communication contains noise. Obviously இது right. So every type of communication, எந்த communication எடுத்தாலும் noise இருக்கும். So noise na என்னது barriers. So we have seen different kind of barriers. Physical barrier, psychological barrier, organizational barrier, நிறைய barriers பார்த்தோம். So noise எந்த type of communication, even face to face communication இருந்தாலுமே அங்க noise இருக்கும். So noise it can be external as well as it can be internal. So noise cannot be eliminated completely, but it can be reduced. அதோட இம்பாக்ட் நம்ம குறைக்கலாமே தவிர நாய்ஸோட இம்பாக்ட் நம்ம குறைக்கலாமே தவிர கம்ப்ளீட்டா நம்ம அதை எலிமினேட் பண்ண முடியாது. So this statement is also true. Every type of communication contains noise. Noise in communication cannot be eliminated completely, but its impact can be reduced. So இதற்கான ஆன்சரும் பாத்தீங்கன்னா both statement 1 and statement 2 are true. And some other இந்த மாதிரி questions நீங்க statement kind of questions if you come across this kind of statement questions அப்படின்னா what you have to do is you just go through that particular chapter. So இந்த statement question noise-ல இருந்து வந்திருக்கு. So what are all the features of noise? What are all the other features of noise? அப்படிதான் you have to study while going through the previous year questions. I have given you some other true statements about noise. So noise பத்தின statement question வந்தனால
வாட் ஆர் ஆல் தி அதர் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் நாய்ஸ்ங்கிறத நீங்க பாத்துக்கணும். ஸோ சம் ஆஃப் தி அதர் ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இந்த இதெல்லாமே கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் நாய்ஸ். ஸோ ஆடியன்ஸ் நாய்ஸ் இஸ் பொட்டன்ட் when the message is controversial. ஸோ ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியலான மெசேஜ் கொடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா சோ அந்த இடத்துல ஆடியன்ஸ் உடைய நாய்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பாக்ட்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா தே ஆர் நாட் கோயிங் டு அக்செப்ட் யுவர் மெசேஜ் ஆஸ் இட் இஸ். ஏன்னா the message itself is controversial. It is against their existing belief. அப்ப அந்த இடத்துல ஆடியன்ஸ் உடைய நாய்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஹைலி இம்பாக்ட்ஃபுல்லா இருக்கும். And psychological obstacle in communication can be seen when the receiver fails to refer language to reality and experience. So இது என்னன்னா ரிசீவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அவங்க ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க, அவங்க இப்படிதான் ரியாலிட்டின்னு நினைச்சு வச்சிருப்பாங்க. சோ அதற்கு முரண்பாடான ஒரு விஷயத்தை நீங்க சொல்லும் போது அந்த இடத்துல என்ன அக்கர் ஆகும் அப்படின்னா சைக்கலாஜிக்கல் அப்டக்கல் வந்து அக்கர் ஆகும். சோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபீச்சர் ஆஃப் நாய்ஸ். அனதர் ஃபீச்சர் ஆஃப் நாய்ஸ் பாத்தீங்கன்னா த ஸ்டீரியோ டைப். ஏன்னா கொஸ்டின் அதே கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க, மேபி வேற மாதிரி கேட்கலாம். So you have to go through all these things. The stereotypes held by one also contribute to the failure of language to reflect social reality. So நம்ம stereotypes இது எல்லாமே barriersல பார்த்திருக்கோம். So stereotypesனா என்னது? ஒரு ராங் பிலீஃப். இவங்கன்னா இப்படிதான் இருப்பாங்கன்ற ஒரு ராங் பிலீஃப் தான் ஸ்டீரியோடைப். அப்ப இட் இஸ் அ ஃபெயிலியர். இது என்ன ஃபெயிலியர்? ஃபெயிலியர் டு ரிஃப்ளெக்ட் த சோசியல் reality. So ரியலா இல்லாத ஒண்ண வந்து they are believing. So stereotypes held by one person வந்து it contributes to the failure of language to reflect the social reality. So if someone is believing something in a wrong manner, it does not reflect the social reality. So this statement is also right about noise. Semantic barriers na namak theriyum. So ஒரு லாங்குவேஜ மீன்ஸ் ஒரு வேர்டை வந்து புவரா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அதோட மீனிங்க டிஃபரெண்டா நம்ம இன்டர்பிரட் பண்றதுதான் என்ன சொல்லணும்னா செமான்டிக் பேரியர். ஸோ செமான்டிக் பேரியர்ஸ் யூஸ்வலா இட் அரைசஸ் ஃப்ரம் த புவர் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் மெசேஜ். இதுலயே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். You just go through the barriers. And effective communication requires ongoing efforts to recognize and minimize noise. ஒரு communication effective-ஆ இருக்கணும்னா you have to work out on the noise components. அதாவது noise components நீங்க எந்த அளவுக்கு ரெடியூஸ் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்க கம்யூனிகேஷனுடைய எஃபெக்டிவ்னஸ் வந்து நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். So when going through the questions, you must prepare like this. So பாதி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ்ல படிப்போம். And most of the ideas வந்து previous year questions and question paper discussion மூலமா இன்னும் நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். So this is one such question. இதுக்கான answer we have already seen. Both statement 1 and statement 2 are true. Next we are moving on to the fifth question. Subliminal communication is a part of. So subliminal அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா subliminal communication, supraliminal ஸ்டிமுலைன்னு ரெண்டு இருக்கு. சோ சப்லிமினல் அப்படின்னா சப். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட நேச்சர் வந்து எனி சென்சாரி ஸ்டிமுலை பிலோ அண்ட் இண்டிவிஜுவல் த்ரெஷ்ஹோல்ட் ஃபார் கான்சியஸ் பெர்செப்ஷன். சோ இது டைரக்டா நம்மளுடைய கான்சியஸ்னஸ் காம்பனன்ட்ல அட்டாக் பண்ணாம இந்த சப்லிமினல் கம்யூனிகேஷன் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சப்கான்சியஸ் லெவல்ல இந்த மெசேஜஸ் வந்து ஆக்ட் பண்ணும். அதுதான் பாத்தீங்கன்னா எனி சென்சாரி ஸ்டிமுலை. ஏதோ ஒரு மெசேஜ் இது வந்து கான்சியஸ் பெர்செப்ஷன்ல ஆக்டிவா இருக்காது. சோ சூப்ராலிமினல் ஸ்டிமுலை தான் இந்த மெசேஜஸ் வந்து டைரக்டா நம்மள வந்து கான்சியஸ்னஸ் உடைய காம்பனன்ட்ல ஆக்ட் பண்ணும். பட் சப்லிமினல் வந்து நம்மள அன்கான்சியஸா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்மள வந்து மேனிபுலேட் பண்ணுவாங்க. அதுதான் சப்லிமினல் கம்யூனிகேஷன். சோ சப்லிமினல் கம்யூனிகேஷன் கோவர்ட்லி ட்ரைஸ் டு, கோவர்ட்லி அப்படின்னு எக்ஸ்பிரஸ்டா இல்ல, இம்ப்ளைடா இம்ப்ளிசிட்டா இட் ட்ரைஸ் டு சேஞ்ச் அவர் பிஹேவியர் without our consent. So without your approval, these kind of messages வந்து it acts on your subconscious mind and it changes your behavior. அதுதான் subliminal. நம்மளையே அறியாம ஒரு காரியத்தை நம்ப வைக்கிறது தான் சப்லிமினல் கம்யூனிகேஷன். சோ சப்கான்சியஸ் லெவல்ல வந்து நம்ம வந்து அந்த சொல்ற விஷயம் வந்து உண்மை நம்ப ஆரம்பிப்போம். சோ இது வந்து நம்மளால அந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு டிசர்ன் பண்ண முடியாது. டிசர்னிங் கெப்பாசிட்டி அந்த இடத்துல ஒர்க் அவுட் ஆகாது. அதுதான் சப்லிமினல் கம்யூனிகேஷன். சோ இங்க அவங்க கொடுத்திருக்க ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சப்லிமினல்னா சம்திங் தட் இஸ்
manipulating us without our consent, without our consciousness. அப்ப இங்க கொடுத்திருக்க ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே கவர்மெண்ட் நோட்டிபிகேஷன். இது ஆஃப்கோர்ஸ் சப்லிமினல் கிடையாது, ஏன்னா இது வந்து எக்ஸ்பிரஸ்டா அவங்க நோட்டிபிகேஷன்ல கொண்டு வந்துறாங்க. லீகல் டாக்குமெண்டேஷன்ல எவ்ரிதிங் இஸ் கிளியர்லி எக்ஸ்பிரஸ்ட். ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்ஸும் எவ்ரிதிங் இஸ் கிளியர்லி எக்ஸ்பிரஸ்ட். நம்ம ப்ரொபகேண்டான்னு ஒண்ணு பார்த்திருப்போம். சோ அவங்க என்ன மக்கள் பிலீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த விஷயத்த வந்து they use different kind of communication and then they make the people to believe. அதுதான் பாத்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் ப்ரொபகண்டா. சோ இப்படிதான் அவங்க நினைக்கணும்னு நினைச்சா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க மெசேஜஸ் கொடுப்பாங்க. சோ பொலிட்டிக்கல் ப்ரொபகண்டா அப்படின்னா சப் messages to influence people's thoughts, people's emotions, people's behavior, typically in the context of political campaigns. So political campaignல என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணிருக்காங்களோ இதுவரை, whatever good things they have done, they will exaggerate those things and then they will try to manipulate, they will try to make people believe that they are good. அந்த மாதிரி பண்றது வந்து we call that as political propaganda, that is influencing people's thoughts, influencing emotions. So கொடுத்திருக்க ஆப்ஷன்ல நோட்டிபிகேஷன், டாக்குமெண்டேஷன், ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே அது எதுவுமே சப்லிமினல் இல்ல, அது எல்லாமே சூப்ராலிமினல் கம்யூனிகேஷன். இதெல்லாம் படிக்கும் போதே உங்களுடைய கான்சியஸ் லெவல்ல இருந்து நீங்க இன்டர்பிரட் பண்ணுவீங்க. கவர்மெண்ட் நோட்டிபிகேஷன், டாக்குமெண்டேஷன், ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே கான்சியஸா நீங்க வந்து இன்டர்பிரட் பண்ணுவீங்க, டிசர்ன் பண்ணுவீங்க, அனலைஸ் பண்ணுவீங்க. பட் பொலிட்டிக்கல் ப்ரொபகண்டா அப்படி இல்ல. So they are trying to influence the people's opinion. So அது வந்து subliminal communication. Question number 6 பாத்தீங்க அப்படின்னா, so இது வந்து communication context, physical context, cultural, socio-psychological, temporal characteristics கொடுத்திருக்காங்க. So இத வந்து நம்ம மேட்ச் பண்ணணும். Physical context னா என்ன? I have given physical context னா whatever physical environment in which the communication is taking place, அத வந்து நம்ம physical context ன்னு சொல்லுவோம். So அது எல்லாமே we can use our senses to perceive it. அதுதான் tangible. நம்ம senses வச்சு நம்ம வந்து அதை perceive பண்ண முடியும். அது tangible. It can be touched, it can be seen. So இது வந்து tangible physical environment. அப்ப physical context என்னது? நம்மளுடைய ambience of the room, physical location எங்க. So all your sensory aspect, உங்க sensesக்கு appeal ஆகுற எல்லாமே physical communication context. Cultural communication context அப்படின்னா it is your values, belief system, customs and norms for a particular group of people உடைய values, belief, customs, norms எல்லாமே cultural communication context. So இந்த values, beliefs எல்லாமே ஒரு மெசேஜ் வரும்போது அந்த மெசேஜ் நீங்க எப்படி இன்டர்பிரட் பண்றீங்க, எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க, அந்த மெசேஜுக்கு நீங்க எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்றீங்கங்கறத எது டிட்டர்மைன் பண்ணும் அப்படின்னா உங்களுடைய வேல்யூ சிஸ்டம், உங்களோட பிலீஃப் சிஸ்டம் எல்லாமே determine பண்ணும். So cultural context வந்து it determines your response to message. Socio-psychological அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா socio வந்து அது வந்து social roles. So ஒரு சொசைட்டில உங்களுக்கு இருக்கிற ஸ்டேட்டஸ், ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எல்லாமே socio communication context. அப்ப இதுல வந்து பவர் டைனமிக்ஸ், ஒரு பவர்ஃபுல் பொசிஷன்ல இருக்கீங்களா இல்லையா, அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரிலேஷன்ஷிப் ஓரியன்டட் எல்லாம் சோஷியோ டைமென்ஷன். சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து our emotional states. So emotional states எல்லாமே psychological communication context. Temporal னா time. So temporalக்கு ரெண்டு இருக்கு. ஒன்னு வந்து time and space. எந்த டைம்ல நீங்க அந்த மெசேஜை ரிசீவ் பண்றீங்க அது வந்து temporal communication context. So even if you give the right message but at the wrong time அப்படின்னா it will not produce the result. ஒரு கிரிட்டிக்கலான டைம்ல போய் ரைட் மெசேஜை நீங்க மீன்ஸ் அப்ரோப்ரியேட்டே இல்லாத மெசேஜை நீங்க சொன்னீங்கன்னா அது வந்து மிஸ்இன்டர்பிரிட்டேஷன் போயிடும். அதே போல ஸ்பேஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சீக்வன்சிங் நம்ம சொல்லலாம். So sequencing of information. So sequencing of information order of information. So first என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வருது அதோட கண்டினியூஷனா தான் அடுத்த மெசேஜ் இருக்கணும். So ஒரு கொஹரன்ஸ் இருக்கணும், ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கும். இது ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா temporal communication context. So sequence of information, timing of information that we call that as temporal communication context. So these are all the communication context. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா you will be able to match. So physical அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து tangible environment, physical setting, room ஓட ambience அதெல்லாம் physical. Cultural communication context வந்து கல்ச்சரல்னாலே values, belief system எல்லாம் வருது. Socio psychologicalங்கிறது deals with the status relationship.
So temporal அப்படின்னா ஒன்னு வந்து டைம் ஃபேக்டர், இன்னொன்னு வந்து சீக்வன்சிங், ஆர்டரிங் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். So messages position within a sequence of events. இது வந்து different communication context and their characteristics. So the answer here is option 3. Now let us move to the seventh question. The correct sequence of following models of communication. இது நம்ம பார்த்திருக்கோம். So first வந்து என்ன மாடல் வந்துச்சுன்னா I have given you that also. So first linear model வந்தது. linear மாடலுக்குள்ள தான் அரிஸ்டாட்டில், ஹெரால்ட் லாஸ்வெல், ஷெனான் வீவர், பெர்லோஸ், எஸ்எம்சி எல்லாம் வந்தது. So இங்க ஆப்ஷன்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா அரிஸ்டாட்டிலும் கொடுத்திருக்காங்க, லீனியர் மாடல்ஸும் கொடுத்திருக்காங்க. So ஆப்வியஸா ஃபர்ஸ்ட் லீனியர் மாடல்ஸ்ல நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. பட் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது அரிஸ்டாட்டில் 350 பிசிலே வந்தது. அதுக்கப்புறம் டைம் கேப் பாருங்க, 350 பிசிக்கு அப்புறம் 1948 அப்படி வருது. சோ லீனியரும் இருக்குது ஆப்ஷன்ல, அரிஸ்டாட்டிலும் இருக்குதுன்னா the very first வந்து அரிஸ்டாட்டில். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்த ஹெரால்ட் லாஸ்வெல், ஷெனான், பெர்லோவையுமே நம்ம லீனியர் மாடலா தான் வச்சிருக்கோம். சோ ஆப்ஷன்ஸ்ல ரெண்டுமே உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க, லீனியரும் கொடுத்திருப்பாங்க, அரிஸ்டாட்டிலும் கொடுத்திருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் யூ சூஸ் லீனியர், ஃபர்ஸ்ட் யூ சூஸ் அரிஸ்டாட்டோலியன் and then you go for linear model. So இப்படிதான் வந்தது. முதல்ல லீனியர் மாடல்ஸ், லீனியர் மாடல்ஸ்க்கு அப்புறம் இன்டராக்டிவ் மாடல். லீனியர் மாடல்ல என்னன்னா ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபீட்பேக் வந்து இங்க லீனியர் மாடல்ல இருக்காது. சோ சோர்ஸ் கிட்ட இருந்து ரிசீவருக்கு மெசேஜ் போகும். இன்டராக்டிவ் மாடல்ஸ்ல தான் சர்க்குலர் மாடல் வந்தது. இங்க வந்து ஃபீட்பேக் வந்தது. சர்க்குலர் மாடல்ல சோர்ஸ் வந்து மெசேஜ் ரிசீவருக்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் ரிசீவர் அகைன் ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்க. சோ இது சர்க்குலர் மாடல்ங்கிறது இன்டராக்டிவ் மாடல்ஸ்ல வந்தது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சோர்ஸ்ல இருந்து ரிசீவருக்கு மட்டும் போகும். அப்புறம் செகண்ட் வந்து இன்டராக்டிவ் மாடல்ஸ்ல வந்து சோர்ஸ்ல இருந்து ரிசீவர் போகும், ரிசீவர்ல இருந்து அகைன் ஃபீட்பேக் வரும்போது அந்த லூப் வந்து உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆகும். ஸோ சர்க்குலர் மாடல். தேர்ட் வந்ததுதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம டான்ஸ் ஹெலிக்கல் மாடல் சொல்லி பார்த்தோம். ஸோ கம்யூனிகேஷன் இஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வரும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரான்சாக்ஷனல் மாடல்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். So the order is these all models we have seen. Linear models first, interactive models, and then you get that transactional model. இதுல Frank Dance's helical model நம்ம பார்த்திருக்கோம். So the answer for this question is first வந்து Aristotelian model. அரிஸ்டாட்டிலோட மாடல் தான் first in the beginningல வந்தது. So Aristotelian model C, and then linear model A, and then circular model, and then helical model. So this is the order. This is the correct sequence of model of communication. And then we will move on to the next question. Which of the following are essential for successful classroom communication? So successful classroom communication க்கு கண்டிப்பா classroom communication வந்து it is purposive. Purpose ஓட தான் with some defined goals தான் we are starting the classroom communication. So classroom communication has a purpose to disseminate the knowledge, the purpose. Opt for pretensions. Pretensions அப்படின்னா லைக் ரொம்ப ஷோயியா இருக்கிறது நம்ம பிரிட்டென்ஷன்ஸ், ரொம்ப மோர் நாலேஜபிளா காட்டிக்கிறது, இருக்கிறத விட எக்ஸாஜரேட் பண்ணி ஒரு கொண்டு வரதுதான் பிரிட்டென்ஷன்ஸ். சோ அந்த மாதிரி ஷோயியா ரொம்ப ஓவரா பண்றது வந்து இட் ஷுட் நாட் பி தேர். சோ ஷோயி அண்ட் மோர் நாலேஜபிளா எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுதான் we call that as pretensions. It is not at all necessary. When you disseminate the knowledge, when your teaching style communication is good, students will automatically receive the knowledge transfer. So இது வந்து pretensionsங்கிறது அவசியம் கிடையாது. So don't ever go for pretensions. And then use unrisky humor. So whatever humor you are using, humor வந்து it will engage the students, and at the same time அது வந்து safe humor-ஆ இருக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது students வந்து engage பண்ணுவாங்க, போரிங்கா இருக்காது. So you can use unrisky humor. And then பாத்தீங்கன்னா avoid rehearsals. So rehearsal தேவை இல்லைங்கிறாங்க. ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் கிளாஸ் ரூம் கம்யூனிகேஷனுக்கு ரிஹர்சல் தேவை இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. பட் த கொஸ்டின் த ரியல் ஃபேக்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரிஹர்ஸ் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா ஆகும். ஸோ நம்ம மெசேஜ் எப்படி ஆர்டர் பண்ணணும், எப்படி சீக்வன்ஸ் பண்ணணும், இல்ல என்னென்ன கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணலாங்கிறது when you rehearse you will know it. So rehearsal is good for essential classroom communication. So this statement is wrong. ஏன்னா அவங்க avoid rehearsal. And repeat speech tags. Speech tags அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சோ ஸ்பீச் டாக்ஸ்ங்கிறது இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஐ வில் கம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றாருன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொன்னது யாரு அப்படின்னு சொல்றதுதான் ஸ்பீச் டாக். யார் இதை சொன்னாங்க அப்படிங்கிறது. சோ ஸ்பீச் டாக் கிளாஸ் ரூம் கம்யூனிகேஷன்ல எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா whenever
you ask questions to the students. If you call a particular student by name and then if you ask அப்படின்னா அது வந்து ஒரு நல்ல என்கேஜ்மெண்ட் இருக்கும். ஒரு டீச்சருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமான ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் அண்ட் கிளாஸ் என்கேஜ்மெண்ட் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதுதான் ஸ்பீச் டாக். ஸ்டூடெண்ட் அட்ரஸ் பண்ணும்போது சரி, இல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு ஃபீட்பேக் வந்து நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணும்போது சரி, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஸ்டின் பண்ணும்போது சரி, யூ ஹாவ் டு கால் தேர் நேம். அப்ப வந்து அவங்க வந்து அவங்களுடைய பிரசன்ஸ் இருக்கு, நம்மளுக்கு வந்து டீச்சர்ஸ்க்கு தெரியுது, அது எல்லாமே தெரியும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஸ்பீச் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்ரஸ் பண்றது இட் இஸ் வெரி வெரி குட். அதுவும் எசென்ஷியல் ஃபார் சக்சஸ்ஃபுல் கிளாஸ் ரூம் கம்யூனிகேஷன், அட்ரஸிங் ஸ்டூடெண்ட் பை தேர் நேம். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் டாக்ஸ். ஸோ இதோட ஆன்சர் பாத்தீங்க அப்படின்னா A, C and E. So, essential elements for successful classroom communication. நீங்க கொடுத்திருக்கிற ஆப்ஷன்ல சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா you have to define the purpose. So, goal oriented இருக்கணும் உங்களுடையது. And use understanding humor. Repeat the speech tags. So, these are all essential components of successful classroom communication. So, I have explained you can go through. And ninth question, non-verbal communication பத்தின ஒரு statements, different statements கொடுத்திருக்காங்க. So இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, which of the following set of statements is correct for describing human communication process? So human communication processக்கு எதெல்லாம் correct statement, communication உடைய characteristics தான் கொடுத்திருக்காங்க. Non-verbal communication, of course, it can stimulate ideas. So non-verbal பேசுற வார்த்தை மட்டுமே it is not only it is not the only thing that communicate some message to the receiver. Even your body language, உங்க gesture, உங்க facial expression எல்லாமே it conveys some messages to your audience. So non-verbal communication can stimulate ideas is the right statement. And communication is a learned ability. Effective communication is obviously a learned ability. And the more you practice, the more effective your communication will be. And communication is not universal panacea. So communication வந்து it differs for different cultures. So that is not same in all the cultures. So that is also right. Communication cannot break down. So one of the featureல என்ன படிச்சிருக்கோம்னா communication is continuous அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். So until unless the world exists, communication continues. So communication cannot break down. இது எல்லாமே these are all the statements that describes the human communication process. More communication na more effective learning by students கிடையாது. So நிறைய வார்த்தைகள், more communication என்ன மீன் பண்றாங்கன்னா using lot of words. So நிறைய வார்த்தைகளை யூஸ் பண்றதுனால effective learning அது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. So C's of communicationல பார்த்திருப்போம். Be concise. So எந்த அளவுக்கு ஷார்ட்டா இருக்கிறோமோ that is one of the being concise is one of the elements of effective communication. So more communication more effective learning by students கிடையாது. The more you are concise, the more you can effectively communicate. So value of what is learned through classroom communication is not an issue for students. So value of what is learned through communication வந்து அது வந்து அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடைய லைஃப்ல வந்து முக்கியத்துவம் இல்லைங்கிற மாதிரி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுது. But value, students not only carry the knowledge, they also carry the value. So classroom communication மூலமா என்னென்ன values வந்து communicate பண்ணப்பட்டதோ they carry those values also. So values means a lot for students in classroom communication. So this statement is also not the right one. So for the option, for the ninth question, your option A, B, C, D. Option 3 is the right answer. So A, B, C and D are the right answer. So now let us move on to the 10th question. So இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின் தான். மேட்சிங் லிஸ்ட் 1 வித் லிஸ்ட் 2. லிஸ்ட் 1ல நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. So அக்யூலசிக்ஸ்னா we have seen it is eye movement and mimics அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சோ மிமிக்ஸ் வந்து என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா மிமிக்ஸ்னால என்ன சொல்லுவோம், நம்ம வந்து ஒருத்தவங்களை மிமிக்ரேட் பண்றது, இமிட்டேட் பண்றதுன்னு சொல்லுவோம். சோ இதுல ரெண்டு இருக்கு, மிமிக்ஸ் அண்ட் பேண்டோமிமிக்ஸ். மிமிக்ஸ் அப்படின்னா ஃபேஸ வச்சு மட்டுமே பண்றது வந்து மிமிக்ஸ். சோ மூவ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேஸ் வந்து மிமிக்ஸ். பேண்டோமிமிக்ஸ் அப்படின்னா
வார்த்தையை யூஸ் பண்ண மாட்டோம். We don't use words. Instead of using words, you move your whole body to tell a story. அதுதான் பாத்தீங்கன்னா pantomimic. So வார்த்தையை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா obviously you have to use your entire body. So அதுதான் pantomimics. Gesture-னா we all know. உங்களுடைய கை, அதாவது you are using your arms and hands to tell something. So gesturing கையை மட்டுமே யூஸ் பண்ணி if you are using conveying some message, that is gesture. So இதற்கான the right answer பாத்தீங்கன்னா for the 10th question, your option 2, A3, B4, C1, D2. This is the right answer.